ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਲਾਟ ਬਣ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਭੁਚਾਲ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। बेअदबी मामले ते ड्रग्स ते वड्डे खुलासे कीते ने। कैप्टन साहब नूं समझाउण दी कोशिश कीती है कि जिहड़े वादे ते दावे लोकां नाल करके तुसीं मुख मंत्री बने सी, पंजाब च सरकार बनाई सी, उन्हां दा हुण की बणिया? सवाल तां उठणगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे सूबे विच हर चौथे दिन अनुसूचित जाति दी एक औरत नाल जबर जनाह हुंदा है। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। दरअसल साडे अजिहे बहुत सारे दर्शक ने जिन्हां दे विचों ज़्यादातर ने जिहड़े वड्डी उम्र दे दर्शक साडे शामिल ने, जिहड़े सानू कई वारी उलांभे दिंदे ने कि तुहाडा चैनल सानू लभदा नहीं है, तुहाडा चैनल सानू मिलदा नहीं है, चैनल कित्थे चला गया, असीं खबरां सुण नहीं पाउंदे। तां असीं जरूर उन्हां नूं कहांगे कि ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਸ਼ਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਚੈਨਲ YouTube ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਲੱਭ ਕੇ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। पर जे उन्होंने चैनल नूं सबसक्राइब किया होवे तां उन्हां नूं साडीआं जिहड़ियां वीडियोज़ ने, साडीआं खबरां ने, वो अपने आप ही नोटिफिकेशन दे नाल आ जाणगीआं। सो साडे वो सारे दर्शकां नूं असीं अपील करांगे कि अपने घर दे विच जिहड़े तुहाडे घर दे विच बच्चे हैगे ने उन्हां नूं जरूर दिखाओ। जे तुसी खालस टीवी नूं पसंद करदे हो तां तुसी इस सहूलत दे लई सबसक्राइब कर सकदे हो तां कि तुहानूं दिक्कत ना आवे, तां कि तुहानूं सानूं लांभा देण वास्ते फोन ना करना पवे कि तुहाडा चैनल सानूं दिखदा क्यों नहीं है। सो ये तुसी जरूर कर सकते हो, ये साडी सलाह है। सो पंजाब दीआं खास खबरां दे विच आपां पहलां चंडीगढ़ दी गल करांगे। पंजाब ते हरियाणा दी राजधानी चंडीगढ़ दे विच वीकेंड लॉकडाउन लागू कर दिता गया। वीकेंड यानी कि हफ्ते के आखिरी दिन शनिवार ते ऐतवार नूं चंडीगढ़ दे विच लॉकडाउन रहेगा। यूटी प्रशासन ने यह फैसला लिया है। ये लॉकडाउन शुक्रवार रात 10 बजे तो सोमवार सवेरे 5 बजे तक जारी रहेगा, यानी कि 16 तरीक की रात 10 बजे लागू हो जाएगा ਤੇ सोमवार ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਈ ਪਾਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਹਲੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਆਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ। इस मौके यूटी प्रशासक के सलाहकार मनोज परीदा ने कहा कि NDA की प्रीख्या देने वाले विद्यार्थी अपना शनाख्ती कार्ड दिखा के जा सकते हैं क्योंकि पेपर ने जोड़े ऐतवार के दिन ही होंगे ने। तो शहर दे विच रात 10 बजे तो सवेरे 5 बजे तक का करफ्यू है जिहड़ा वो हर दिन ही लाया होया है। यूटी प्रशासन दे वल्लों लोकां नूं समाजिक दूरी के नियमां ते मास्क की वरतों संबंधी जागरूक भी किया जा रहा है। तो यूटी प्रशासन ने रॉक गार्डन नूं पहलां ही बंद कर रखा है। सुखना झील भी शनिवार ते ऐतवार नूं बंद रखण दे हुक्म दिते ने। सो जिहड़ा नाइट करफ्यू है वो पूरे देश दे विच लगभग बहुत सारे सूबियां दे विच लागू किया जा चुका है। तो इस नाइट करफ्यू नूं लैके लोग भी परेशान पहलां तां हुंदे सी, पर हुण लोग ने जिहड़ा वो सोशल मीडिया ते काफ़ी इसदा ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਮਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੁਟਕਲੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪਰਚਾਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੌਜਿਕ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰੋਨਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡੀਸੀ ਗਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ, 20 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਕੱਠ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੌਟ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, 2-3 ਵਾਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਈਜੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਪਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਗੇ ਹੀ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਠਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਦੇਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ FIRs ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ FIRs ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਘਾੜਦਾ ਹੈ, ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, STF ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ, ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਪਈ ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਕਲਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਨਪੁਟ ਸੀ ਤਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਚੱਕੋ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚੱਲੀ ਵੀ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ
ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸਮਝਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ FIRs ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੋਲੇ ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਫੇਰ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇ। ਆਸ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਬਣੇ ਖੜੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਟੀਵੀ ਤੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ। ਮੈਂ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਉੱਜੜ ਗਈਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕੋ, ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕੋ? ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲੂ? ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਹਜਮ ਹੋ ਜੂ? ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿਉਂ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਕਰੋ। ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸੀ? DGP ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਤ ਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ, 2 ਫੋਨ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ FIR 'ਚ, ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਮਾਮਲਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਖਰਬਾਂ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਕਾਰ, ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਂਟ ਨਾਲ, ਲੁਕਾ ਛਿਪੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਨਤਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੁਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ TV ਚੈਨਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਜੋ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪਾਰਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੇ SIT ਨੇ 13 ਤੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਭੀੜ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ CM ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਤੇ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੇ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਕਈ ਨਾਮੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਸਣੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਕਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਟਾਕ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 4000 ਟੀਕੇ ਹੀ ਬਚੇ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਸਟਾਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 11000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਡੋਜ਼ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 28 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰੇਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ 28 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਦੂਜਾ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਹ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਵਲ 2 ਰਾਹ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜੋ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ। ਮੈਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 5800 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਉਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਕਿਉਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਫ਼ਤਰ ਅਦਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੌਜੀਕਲੀ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਰਾਤਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ASI ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ, ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਤੇ ਹਿਮਾਯੂ ਮਕਬਰਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਰਕ, ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 15 ਮਈ ਤੱਕ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਸਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 131 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 151 ਕਰੋੜ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਯਾਨੀ ਕਿ FCI ਨੇ 5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ FCI ਵੱਲੋਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਇਹ ਮੰਨ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ UP ਗੇਟ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ UP ਗੇਟ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਸਾ ਲਏ ਨੇ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਸਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਬੋਹਰ ਰੋਡ ਤੇ ਲੰਘੀ ਸ਼ਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਜਿੱਥੇ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੇਲ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਫਸਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮੂਥ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪਰ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗੁੰਝਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਆਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਇਹਦੀ, ਤੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਭਰਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਭਰਤਾ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਹਨਾ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਨੇਮ ਆ ਗਿਆ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਥੱਲੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਚੱਕਦਾ ਆ। ਗਾਹਾਂ ਜਾਣੀ ਚੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗਾਹਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਦੁਆ ਕਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਕਰ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਆ ਗਾਹਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਆਹ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸਟੇਟ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਆ ਜੀ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਪੀ ਧਨਖੜ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਨਖੜ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨਖੜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਭੁਟਾਲ ਖੁਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜੀਓ ਟਾਵਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਾਵਰ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੀਓ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਵਰ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੰਗਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਵਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਐਸਐਚਓ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟਾਵਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਭੀੜ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਰਵੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਕੂਲ ਨੂੰ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 22 ਤੋਂ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ
कोरोना कारण सिर्फ 2 घंटे का टैसट होएगा, जिस विच सारे विषयां संबंधी सवाल पूछे जाणगे ते सवालों के सही जवाब देने वाले विद्यार्थियों नूं 9वीं दे विच दाखला मिलेगा। कोरोना के केस वधण कारण चंडीगढ़ के सारे स्कूल भी बंद ने, पर पहली तो 8वीं जमात के दाखले शुरू हो चुके हैं। इस करके विद्यार्थियों के मापियां नूं कहा गया कि वो दाखले दे लई स्कूल मुखी नूं ईमेल करके भी दाखला लै सकते हैं। एसजीपीसी प्रधान बीबी जगीर कौर ने केंद्र सरकार नूं सुझाव दिता है मीटिंग के दरमियान कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 400 साला प्रकाश पुरब नूं समर्पित यूएनओ की तर्ज के उत्ते विश्व पद्धर का विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जाना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे नाल जो शताब्दी संबंधी बैठक हुई है उस दे विच ये मंग रखी है। जगीर कौर ने कहा कि गुरु साहिब नूं समर्पित कोई ढुकवीं यादगार उसारी जाए जो दुनिया दे विच मिसाल होवे। गुरु साहिब के जीवन नाल संबंधित पाठ नूं स्कूल बोर्डां खास तौर ते एनसीईआरटी दीआं पुस्तकां दे विच शामिल किया जाए। गुरु साहिब ते सिख इतिहास नाल संबंधित सिलेबस दे विच मतभेदां तो बचण लई एसजीपीसी दे एक नुमाइंदे नूं इन्हां दी घोख करन वाली कमेटी विच शामिल किया जाए। गुरु साहिब दी बाणी दा अनुवाद भारत दीआं सारीआं भाषावां विच किया जाए। जगीर कौर ने कहा कि इस दिन नूं मनुखी हक्कां दा दिन ऐलानिया जाए ते इस बारे यूएनओ नूं विश्व पद्धर ते मानता लई लिखिया जाए। लोकां ते लोक नुमाइंदियां तक गल पहुंचाउण लई यूएनओ विच सिख नुमाइंदा शामिल करवाउण लई यतन कीते जाण। बीबी जगीर कौर ने प्रधानमंत्री मोदी तो यह भी मांग की कि करतारपुर साहिब दा लांघा खोल दिओ। इस दौरान एसजीपीसी ने शताब्दी संबंधी यादगारी सिक्का, डाक टिकट और डाक लिफाफा जारी करने लई केंद्र सरकार नूं डिजाइन भी भेज दिता है। केंद्र सरकार के मंत्री नित दिन नवे बयान दे रहे हैं कि कोरोना के करके किसानां नूं अंदोलन खत्म कर देना चाहिए ते आपो अपने घरां नूं वापस चले जाना चाहिए, पर किसानां दे मोर्चे चुकवाना इन्ना सौखा नहीं है क्योंकि कणक के सीजन दे विच भी किसानां ने नवीं रणनीति है जिहड़ी उहदे तहत काम करना शुरू कर दिता है, जिहड़ी कामयाब भी हो रही है। किसानां ने तैयारी खिंच लई है, जिथे सरकार दावे कर रही है कि कोरोना के कहर दे विच अंदरों अंदरी सरकार नूं लगदा है कि वो किसानां नूं इथों उठाउण दे विच कामयाब हो जाणगे, पर फसलां सांभण लई पिंडां नूं परते किसानां दी थां ते मोर्चिਆਂ ते हुण वड्डी गिणती विच औरतां पहुंच रहीआं ने। पंजाब विच भी बहुत सारे धरनिਆਂ दी कमान भी औरतां दे हत्थ विच है। पंजाब ते हरियाणा दीआं वड्डी गिणती विच औरतां दिल्ली दे मोर्चिਆਂ ते पहुंच रहीआं ने। संयुक्त किसान मोर्चे दे लीडरां ने दस्सिआ कि 32 किसान जथेबंदियां दे वल्लों पक्के मोर्चे ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ लगातार 199 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਈ ਹੈ। ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਮੰਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਸਾਂਭ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ सोचते होंगे कि जे वाढी चल रही है, किसान खेतों में कणक वढ़ रहे ने, तो बीबियां तो बिना घरां दे विच रोटी टुक कौन करदा होएगा, पर वो भी किसानां ने सारा मैनेज कर लिया। जे घर दे विच 2 बीबियां ने तो एक घरे रहिंदी है क्योंकि संघर्ष का समा है। इस दे विच हर किसी ने अपना योगदान पाउणा है ते हर पंजाबी खास करके इस दे विच अपना योगदान पा भी रहा है। भारत विच इस साल मॉनसून आम वांग रहेगा। मौसम विग्यान विभाग ने दस्सिआ कि देश दे विच 75% तो वध मींह लियाउण वाले दक्षिण पश्चिमी मॉनसून दे इस साल आम रहण दी संभावना है, यानी कि आम ही रहेगा मॉनसून, मींह पैंदा ही रहेगा। धरती विग्यान मंत्रालय दे एक अधिकारी ने दस्सिआ कि 5% घट जां वध दे फर्क नाल लंबा वक्फा औसत दे हिसाब नाल 98% मींह पवेगा। मौसम विभाग दे मुताबिक मींह ज़्यादा पैण दे नाल खेतीबाड़ी दे चंगे नतीजे निकलणगे। कोरोना वायरस कारण लगे लॉकडाउन तो बाद 70% ट्रेन सर्विस है जिहड़ी पूरे मुल्क दे विच चालू हो गई है। सर्विस सेवा बहाल हो गई है। भीड़ भाड़ तो बचण लई अप्रैल मई दे महीने विच ज़्यादा ट्रेनां चलाईआं जाणगीआं। रेलवे विभाग ने जानकारी दित्ती है कि 140 वाधू ट्रेनां अप्रैल मई महीने च शुरू कीतीआं जा रहीआं ने ते औसतन 1490 ट्रेनां रोजाना चल रहीआं ने। कोरोना दे तौर ते 28 स्पैशल ट्रेनां भी चलाईआं जा रहीआं ने। बुलेटिन दे विच कुछ खास खबरां पूरे भारत दीआं। सब तो पहला गल करदे हां कोरोना दीआं खबरां दी, क्योंकि पूरे मुल्क दे विच कोरोना ही चल रहा है। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एम्स दे ट्रॉमा सेंटर का दौरा करके उत्थे सेहत सहूलतां का जायजा लिया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश भर विच कोरोना के मामले तेजी नाल वध रहे हैं। मैं हस्पतालों में जाके डॉक्टरों नाल गलबात करके ये जानने की कोशिश की ते कर रहा हाँ कि सानू होर की तैयारियां करन दी लोड़ है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, तजर्बा भी हो गया, समान भी जरूरी है, तो टेस्टिंग की सुविधा भी पूरी है।
ਪਰ ਕੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਹੀ ਮੁੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਐਤਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ 10,000 ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਯੂਪੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ 5 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ NSA ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਖਬਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਯੂਪੀ ਦੇ ਦੁਰਗਾ ਮਾਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਸਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਗੇੜ ਤੁਗਲਕੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਓ, ਦੂਜਾ ਗੇੜ ਘੰਟੀ ਵਜਾਓ, ਤੀਜਾ ਗੇੜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਮਾਸਕ ਲਾਓ, ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਪੂਰੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ 10 ਤੋਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1701 ਵਿਅਕਤੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਕੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨਿਰਵਾਣੀ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ 13 ਅਖਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਖਾੜਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨਰੰਜਨੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕੁੰਭ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਅਸੀਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਨਰੰਜਨੀ ਅਖਾੜਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਵਿੰਦਰਪੁਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕੁੰਭ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਬਾਰੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਖਾੜਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਖਾੜੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਾਧੂ ਚੌਥੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਵਾਲਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਤੇ ਕਈ ਸਾਧੂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 8 ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੜ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ TMC ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੁਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹੁਆ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ 8 ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ BBC ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ।
ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਜਾਪਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ 130ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਮੌਕੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ੋਕ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1999 ਤੋਂ ਹੀ SC/ST ਅਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੀਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਧੀਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਘੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ 814 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ 395 ਔਰਤਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਗੈਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਹਰ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਰੇਪ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰੇਕ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਦੀਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਇਹ ਨਰਕ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਰਾਜਕੋਟ, ਬਨਾਸਕਾਂਠਾ, ਸੂਰਤ ਅਤੇ ਭਾਵਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਚਪੇੜ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕੰਨ ਲਪੇਟ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜੇ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 2 ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 2 ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। NITI ਆਯੋਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੁਝ ਬੈਠਕਾਂ ਵੀ ਸੱਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। PTI ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ 4-5 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ SBI, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ, ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ, ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।